ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنا بچہ مار دیا۔ ارے تم نے کس سے پوچھ کر یہ کام کیا ہے؟ میں اس وقت شدید غصے میں تھی۔ مجھے اپنے بیٹے سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ میری بہو کا ابارشن کروا رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو سبق سکھا ڈالوں۔ میری بات سن کر اس کے دونوں کندھے جھک گئے اور وہ کہنے لگا، امی میں نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ابھی آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا اور نہ ہی میرے اس کام کے پیچھے چھپے مقصد کے بارے میں پتا ہے۔ جس دن آپ کو پتا لگ گیا اس دن میں آپ سے سوال کروں گا۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میرا کم ہوتا غصہ مزید تیز ہو گیا، کیونکہ میں اسے کب سے یہی پوچھ رہی تھی کہ آخر مسئلہ کیا ہے جو وہ ہر بار اپنی بیوی کا ابارشن کروا دیتا ہے۔ لیکن وہ ہر بار مجھے یہی کہتا تھا کہ جب آپ کو پتہ چلے گا تب میں آپ سے پوچھوں گا۔ ارے میں اس سے کہتی مجھے کوئی بتائے گا تو مجھے پتہ چلے گا، تو وہ آگے سے خاموش ہو جاتا اور چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا جاتا یا گھر سے باہر نکل جاتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے مزید غصہ آتا تھا۔ دوسری طرف میری بہو میرے قابو میں ہی نہیں تھی۔ وہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی تھی۔ وہ تو مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتی تھی۔ میرے کسی سوال کا جواب دینا تو دور کی بات ہے، میں اس دن کو پچھتا رہی تھی جب میں نے اپنے بیٹے کو اس لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دی تھی۔ کاش اس دن میں ضد کرتی اور اپنے بیٹے کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ ہی کر دیتی، لیکن میں نے اپنے بیٹے کی خوشی کو سب سے آگے رکھا اور آج اس کی یہی خوشی مجھے بہت دکھ دے رہی تھی۔ ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیتی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی میری بہو ماں بننے والی ہوتی تبھی ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ مجھے اپنے گھر میں مختلف لوگوں کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پورے رات ہمارے گھر میں کوئی چہل قدمی کرتا رہا ہو، اور پھر رات کے وقت بھی مجھے چھت پر مختلف لوگوں کے بھاگنے کی آوازیں آتی تھی۔ شروع میں تو میں اسے اپنا وہم قرار دیتی رہی، لیکن یہ وہم حقیقت تب بنا جب خود اپنی آنکھوں سے میں نے کچھ لوگوں کو اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر انہیں چھت پر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ سبھی حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کہیں بھی جھوٹ کا کوئی شبہ نہیں۔ اپنے بیٹے سے بحث کرنے کے بعد میں دوبارہ صحن میں بیٹھ گئی تھی۔ مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک میری بہو کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس وقت اس کی آنکھیں لال تھیں جبکہ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سوجا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے بھویں تان لی اور انتہائی غصے میں مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے میرے شوہر کو کیا کہا ہے؟ اس کا لہجہ انتہائی بدتمیزانہ تھا۔ اس کا یہ لہجہ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمیز سے بات کرو۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے بدتمیزی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدتمیزی کی وجہ سے تمہیں چوٹی سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں۔ میری بات سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی جیسے وہ میرا مذاق بنا رہی ہو۔ کافی دیر ہنسنے کے بعد اس نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے پانی کو صاف کیا اور پھر مجھے کہنے لگی، اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو آپ کی غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ آپ کا بیٹا مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ سکے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکلنے لگی۔ اسے گھر سے باہر نکلتا دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھل گیا، کیونکہ اس وقت وہ گھر سے باہر جانے کی حالت میں بالکل نہیں تھی۔ نہ ہی اس کے پاس دوپٹہ تھا اور نہ ہی اس کے بال بندھے ہوئے تھے۔ اگر وہ اس وقت گھر سے باہر نکلتی اور کوئی اسے دیکھ لیتا تو ہماری ہر جگہ بدنامی ہو جاتی۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی اور اسے بازو سے پکڑ کر روکنا چاہا، لیکن اس نے مجھے اتنی زور کا دھکا دیا کہ میں پیچھے کی طرف جا گری اور میرا سر زمین سے ٹکرایا جہاں سے خون نکلنے لگا۔ میں اس کی اس قدر طاقت پر حیران تھی۔
محسوस ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک نازک سی لڑکی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس مردانہ طاقت ہو۔ اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تب میرا بیٹا میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ وہ چہرے سے بہت فکر مند نظر آ رہا تھا۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد وہ مجھ سے بے چینی سے پوچھنے لگا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سارا نے مجھے بتایا تھا کہ آپ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں نے بے ساختہ سارا کی طرف دیکھا، جو کہ آنکھوں میں گہری چمک لیے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت اس کا چہرہ کسی ڈائن کی طرح لگ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے اسے تھوڑی دیر مزید دیکھا تو وہ مجھے زندہ نکل جائے گی۔ میں نے اس سے جلدی سے نظریں پھیری اور اپنے بیٹے کو وہاں سے جانے کے لیے کہا، کیونکہ میں اس سے ناراض تھی۔ میری بات سن کر میرا بیٹا چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے میں چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ کر آنسو بہانے لگی اور اس وقت کو سوچنے لگی جب میرا بیٹا میرا بہت خیال رکھتا تھا اور میرا کوئی بھی حکم نہیں ٹالتا تھا، لیکن آج وقت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ میرے ہاتھ سے سب کچھ ہی نکل گیا تھا۔ مجھے روتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے بستر کے نیچے زور سے ہاتھ مارا ہو۔ یہ احساس بہت زور کا تھا، اس لیے میں اسے اپنا وہم بھی قرار نہیں دے سکتی تھی۔ میں جلدی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی، لیکن سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے کرہ اٹھی اور دوبارہ سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ لیکن اب کی بار میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری اتنی زیادہ عمر ہو گئی تھی، لیکن آج بھی مجھے ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد تھا کہ زندگی میں صرف ایک بار میں نے دوسری مخلوق کی موجودگی کو محسوس کیا تھا، اور پھر اس وقت میری طبیعت اس قدر بگڑ گئی تھی کہ میں مرنے کے قریب ہو گئی تھی۔ اور پھر آج اتنے سال گزرنے کے بعد دوبارہ ہی مجھے وہ احساس ہونے لگا تھا۔ وہ پوری رات ہی میرے بستر کے نیچے کوئی زور زور سے ہاتھ مارتا رہا۔ وہ پوری رات میں ڈرتی رہی، اور پھر صبح جیسے ہی فجر کی اذانیں ہونے لگیں، آواز آنا بند ہو گئی۔ اب آگے رمضان شروع ہونے والا تھا۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوا، میری بہو اپنے کمرے میں زیادہ دیر کے لیے بند رہنے لگی۔ وہ نہ ہی سحری کے وقت کمرے سے باہر نکلتی تھی اور نہ ہی افطاری کے وقت۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے اس بارے میں بات کی تو وہ میری بات ٹال گیا اور کہنے لگا، آپ کو تو پتہ ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو سحری یا افطاری کے وقت اٹھنے کی، کیونکہ روزہ تو اس نے ویسے بھی نہیں رکھنا۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی۔ ایک دن میں سحری کر کے جیسے ہی فارغ ہوئی، مجھے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہونے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی مجھے الٹی ہو جائے گی۔ لہٰذا الٹی سے بچنے کے لیے میں صحن میں نکل آئی اور وہاں پر چہل قدمی کرنے لگی۔ وہاں پر مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے اچانک محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں کے قریب کوئی چیز آ کر رکی ہو۔ میں نے جیسے ہی اپنے پاؤں میں دیکھا، میں ڈر گئی، کیونکہ وہاں پر ایک بہت موٹا کالا چوہا موجود تھا جو اپنی لال آنکھوں سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں تیزی سے سائڈ پر ہوئی، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ میں جہاں پر بھی جا رہی تھی وہ میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اچانک مجھے کاٹنے کی کوشش کی، لیکن میں نے خود کو بچا لیا اور صحن میں ہی بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ چوہا میری جان نہیں چھوڑ رہا تھا، اور شاید وہ مجھے کاٹ کر ہی دم لیتا اگر فجر کی اذانیں نہ ہونے لگتی۔ جیسے ہی فجر کی اذانیں ہونا شروع ہوئیں، وہ چوہا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے ایک دم غائب ہونے پر میں حیران رہ گئی۔ مجھے پتا تو پہلے ہی چل گیا تھا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، لیکن جو تھوڑا بہت شک رہتا تھا وہ بھی غائب ہو گیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کو اس بارے میں بتاؤں۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی میرا بیٹا اٹھا، میں اس کے پاس گئی اور اسے ساری بات بتا دی۔
मेरी बात सुनकर यकीन करने की बजाय उसने गहरी सांस ली और कहने लगा, खुदा के लिए अम्मी, ऐसी बातें करना बंद कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ आपका वहम है, वरना इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझसे नज़रें चुराते हुए कहने लगा। उसको खुद से नज़रें चुराते देखकर मुझे उस पर शक हुआ, लेकिन मैंने उससे दोबारा इस बारे में तस्करा नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अपनी मर्ज़ी के अलावा मुझे कभी भी कोई बात नहीं बताता, चाहे मैं उसकी कितनी ही मिन्नतें क्यों ना करूं। रमज़ान तेज़ी से गुज़रता जा रहा था और इस दौरान मेरे साथ अजीब व गरीब वाक़यात का सिलसिला भी बढ़ गया था। हैरत की बात यह थी कि ये तमाम वाक़यात मेरे साथ फजर की नमाज से पहले और फिर ज़वाल के टाइम के वक्त ही पेश आते थे। एक दिन सुबह 5 बजे का वक्त था। फजर की अज़ानें हो चुकी थीं। मैं सहन में बैठी वज़ू कर रही थी जब मुझे अचानक यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मेरे बाल खींचे हों। मुझे सर में शदीद दर्द का एहसास हुआ। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। चारों तरफ उस वक्त हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था। अचानक मेरी नज़र अपने घर के सहन में लगे हुए वाहिद दरख्त पर पड़ी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उससे कोई लटका हुआ हो। क्योंकि मेरी नज़र भी कमज़ोर थी, इसलिए मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी यकीन दहानी के लिए मैं उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगी। मैं जानती थी कि ऐसा करना मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं खुद को नुकसान पहुंचाऊंगी, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि एक बार इस मामले की तह तक पहुंच कर ही दम लूंगी। मैं जैसे ही उस दरख्तों के करीब पहुंची, मेरी आंखें खौफ से खुल गईं, क्योंकि उस दरख्त पर कोई शय उल्टी लटकी हुई थी और उसके बाल ज़मीन को छू रहे थे। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर अपने बाल अपनी आंखों से हटाए। उसकी आंखों को देखकर मुझे लगा कि मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगी। वहाँ पर एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी, इस कदर शदीद दहशत कि मेरा दम घुटने लगा। मैं तेज़ी से वहाँ से पलटी और अपने कमरे की तरफ चल दी। अपने कमरे में जाने से पहले मैंने एक नज़र जब दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर अब कोई भी नहीं था, लेकिन वो आंखें अभी तक मेरे दिमाग में नक्श थीं। उन आंखों में फैली हुई दहशत मुझे अपने वजूद में घेरा करती हुई महसूस हो रही थी। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा जो तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने अपने दिल की धड़कन को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन वो नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर दोबारा से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और मैं बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके बाद मुझे नहीं याद कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया उस वक्त मैं अस्पताल के एक कमरे में मौजूद थी। करीब ही मेरा बेटा परेशान सूरत लिए बैठा हुआ था। मुझे होश में आता देखकर वो तेज़ी से मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि अब मेरी तबीयत कैसी है। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद मैंने उसे इस वाक़ये के बारे में बता दिया जो आज सुबह मेरे साथ रोनुमा हुआ था। मेरी बात सुनकर उसने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, अब आपको इस तरह की चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये चीज़ें हर वक्त और हर जगह पर आप देखा करेंगी। लिहाजा बेहतर यही है कि अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं जो सोच रही थी कि उसे इस बारे में बताकर इस मामले से जान छुड़ाऊंगी, मैं नहीं जानती थी वो ये सारी चीज़ें पहले से ही जानता है, और ना सिर्फ जानता है बल्कि अब वो इन चीज़ों को कबूल भी कर चुका है। लिहाजा उसकी बात सुनकर मैंने साफ इनकार कर दिया और उसे साफ साफ लफ्ज़ों में समझा दिया कि अब तुम जो मर्ज़ी कहो, लेकिन मैं आमिल के पास जाकर ही रहूँगी और उसे सारे सिलसिले के बारे में बताऊँगी। मेरी बात सुनकर वो तेज़ी से मेरे पास आया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, अम्मी, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। ऐसा मुमकिन नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस सारे सिलसिले से जान नहीं छुड़वा सकते। अगर हम जान छुड़वाने की कोशिश भी करें तो वो चीज़ें हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी, बल्कि वो हमें मार देंगी। मैंने खुद इस मुश्किल को अपने गले डाला है।
आपको क्या नहीं लगता कि मैंने उससे जान छुड़वाने की कोशिश ना की होगी? मैंने हर मुमकिन कोशिश की है, हर हरबा आजमा कर देख लिया है, लेकिन हर बार ही नाकाम हो जाता हूँ। अब मेरे बस में कुछ भी नहीं, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। एक वही है जो हमें इन सब से बचा सकता है। अब बस आप हमारे लिए दुआ करें। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जो मेरा बेटा इस कदर मायूस हो गया है। मैंने दोबारा उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और मुझे दोबारा से कहने लगा, अगर अब आप किसी भी ऐसी चीज़ को देखें तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिक्र मत करें, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ तंग करने के लिए आती हैं। लिहाजा मैं दोबारा से खामोश हो गई। मैंने जब उससे दोबारा उसकी बीवी के बारे में पूछा तो वो मुझे कहने लगा, बस आप उसका नाम भी ना लें। वो बहुत मायूस और गुस्से में लग रहा था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये सारा मसला अब उसकी बीवी से जुड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद उसने अपनी बीवी के बारे में 2-3 अजीबो गरीब बातें की, जिसकी वजह से मेरा शक यकीन में बदल गया। अब मैंने किसी तरह से उसकी बीवी के करीब होना था। अगले दिन मैं जब सुबह सोकर उठ गई, मेरा इरादा था कि अपने बेटे के लिए और अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाऊं, लेकिन मेरा बेटा पहले ही घर से जा चुका था। मैंने तेज़ी से नाश्ता बनाया और अपनी बहू के कमरे में आ गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन पहली दस्तक पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। दूसरी दस्तक पर मुझे अंदर से आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ से चली जाओ। मुझे कम से कम इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इस बार मैंने अपने गुस्से पर काबू रखा और इंतहाई मीठे लहजे में बोली कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाई हूँ। थोड़ी देर तक यूं ही खामोशी छाई रही। मुझे लगा शायद वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी। मैं मायूस होकर वापस जाने ही वाली थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और मेरी बहू कमरे से बाहर निकली। अपनी बहू की हालत देखकर यकदम ही मेरे दिल को कुछ हुआ। वो उस वक्त बहुत बुरी हालत में मेरे सामने खड़ी थी। न जाने उसने कितने दिन पुराने कपड़े पहन रखे थे, जबकि उसके बाल भी उलझे हुए थे। ऐसी हालत में न जाने वो अपने शौहर का सामना कैसे करती थी। उसकी ये हालत देखकर मेरे दिल में आया कि मैं उसे समझाऊं, लेकिन उसके मूड को देखकर लग रहा था कि फ़िलहाल वो कोई भी लेक्चर सुनने के इरादे में नहीं है। इसलिए मैंने उसके सामने नाश्ता किया और उससे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। उसको मुस्कुराते देखकर मैं ये समझी कि शायद वो खुश हो गई है। मैंने नाश्ता उसके सामने कर दिया। उसने एक हाथ से ट्रे दूर फेंक दी। उसकी ये हरकत देखकर मेरा मुंह हैरत से खुल गया। मुझे उससे इस हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि मैं उसे सख्त अल्फाज में कुछ कह देती, उसने हाथ मेरे कंधे पर रखा और उसे हल्का सा दबाया, लेकिन उसके हल्का से दबाने पर भी मेरा कंधा जोर से दुखने लगा था। उसका हाथ कोई मर्दाना हाथ लग रहा था। मुझे अपने कंधे में शदीद तकलीफ़ का एहसास हो रहा था। एक तो मेरी उम्र भी बहुत बढ़ चुकी थी कि अगर हल्की सी भी कोई चीज़ लग जाती तो तकलीफ़ होने लगती, और अब तो अच्छा खासा बोझ महसूस हो रहा था। मैं तुम्हारी सारी चालें अच्छी तरह से समझती हूँ, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर मैंने थूक निकला। वो वाकई मेरी चोरी पकड़ चुकी थी। और फिर उसने यकदम ही मेरे कंधे को छोड़ा और मुझे पिछली तरफ धकेल कर कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे दोस्ती करके मुझसे सारा सच उगलवा लोगी? अगर ऐसी बात है तो ये तुम्हारा वहम है। तुम कभी भी मुझे सच बोलने पर मजबूर नहीं कर सकती। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें इस बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बेचैन हुई और तेज़ी से कहने लगी, बेटा खुदा के लिए मुझे सब कुछ बता दो। मैं तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान हूँ। मुझे बस एक बार बता दो कि इस घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है और इस सब का तुम लोगों के साथ क्या ताल्लुक़ है। मैं दोबारा रोने वाली हो गई। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी
और कहने लगी, मुझे बताते हुए मज़ा नहीं आएगा। तुम अपने बेटे से इस बारे में पूछो, ताकि बताते हुए उसकी आंखों में आंसू भी आएं और उसे अपनी की हुई गलतियां भी याद आएं। याद तो खैर उसे हर वक्त ही आती रहती होंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि तकलीफ़ उसी वक्त ही होती है जब कोई उसके सामने इस बात का जिक्र करे। अगर तुमने सच जाना है तो मुसलसल अपने बेटे से इस चीज़ के बारे में पूछती रहो। एक दिन तंग आकर वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगा। ये कहकर उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और ख़ुद कमरे के अंदर चली गई, जबकि मैं बाहर खड़ी रह गई और आंसू बहाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, आखिर कहाँ पर जाऊं। शाम के वक्त जब दोबारा मेरा बेटा घर आया तो मैं उससे दोबारा पूछने लगी कि मुझे बताओ कि ये सारा माजरा क्या है। आज दिन के वक्त मेरी तुम्हारी बीवी से बात हुई थी। वो बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं लग रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो बरसों से ना नहाई हो, और उसका लहजा भी बदला हुआ था। उसने मुझे यही बताया है कि मैं तुमसे सच के बारे में पूछूं। मेरी बात सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और कहने लगा, आज तो आप उसके कमरे में चली गई, लेकिन आइंदा मेरी गैर मौजूदगी में कभी भी उसके कमरे में नहीं जाना, वरना अंजाम की जिम्मेदार आप खुद ही होंगी। उसने इंतहाई सख्त लहजे में ये बात की थी। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं उससे बहुत से सवालात करना चाहती थी, लेकिन वो मुझसे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद वो उठकर अपने कमरे में जाने लगा तो मैंने उसे रोक दिया और कहा कि अगर मेरा वहाँ पर जाना ख़तरनाक है तो तुम कैसे वहाँ पर जा सकते हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वो कहने लगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने खुद ही अपने हाथों से किया है और अब ये सब कुछ ज़िंदगी भर के लिए मैंने ही भुगतना है, लिहाजा ये मेरे किए की सज़ा है और मैंने ये सज़ा खुद अपनी मर्ज़ी से चुनी है। वो बहुत गमज़दा लग रहा था। उसको गम में देकर मेरा दिल फट रहा था। मेरा एक ही बेटा था जिस पर मैं अपनी जान लुटाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन मेरा बेटा मुझे कुछ भी बता नहीं रहा था। और फिर उसके बाद वो दोबारा अपने कमरे में चला गया, जबकि मैं खाली हाथ बाहर सहन में ही बैठी रह गई। मुझे वहाँ पर बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने थोड़ा सा गौर किया तो मुझे मालूम हुआ जैसे कोई कर रहा हो, यानी कोई मेरी इस हालत पर अफसोस कर रहा हो। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसी दरख्त से एक वही अजीबो गरीब लटकी हुई औरत थी और वो बुरे बुरे मुंह बनाकर मेरी दुख भरी आवाज़ें निकाल रही थी, जैसे उसे मेरी इस बेबसी पर बहुत अफसोस हो रहा हो। उसे देखकर मैंने एक गहरी सांस ली। फ़िलहाल मुझे उसे देखकर डर नहीं लग रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा डर इस वक्त जो मेरे दिल में था वो अपने बच्चे की हिफाजत का था। जैसे ही उसने मुझसे बातें की थीं और जैसा उसका बर्ताव था, मुझे यही लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी महफूज नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि जब उस लटकी हुई औरत की अजीब मर्दाना आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिसे सुनकर मैं चौंक उठी। तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी वाकई इस वक्त बहुत मुश्किल में है। उसकी बात सुनकर मैं तेज़ी से उसकी तरफ गई ताकि उससे पूछ सकूं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची वो वहाँ से फ़ौरन गायब हो गई। अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके गायब होने के बाद दोबारा मेरा दिल खौफ से भर गया और मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन कमरे में भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। वहाँ पर भी मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। बिस्तर पर लेटे हुए मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब एक बहुत ही प्यारी सी गोल मटोल सी बच्ची मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस बच्ची को वहाँ पर देखकर मैं हैरान रह गई और फिर थोड़ी देर बाद मुझे सारी कहानी समझ आ गई कि ये बच्ची किसी इंसान की बच्ची नहीं है, बल्कि ये उसी मखलूक में से है जो इस वक्त हमारे घर में बसेरा किए हुए है। वो बच्ची पहले मेरे करीब आकर खड़ी हुई और मुझे अपनी गोल मटोल आंखों से देखती रही और फिर खिलखिलाकर हंसने लगी।
وہ بہت ہی پیاری اور معصوم بچی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے دیکھ کر دوبارہ میرے دل میں اپنے پوتے پوتیوں کی خواہش جاگی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بھی پوتے پوتیاں ہوں تاکہ میرے بیٹے کی نسل آگے بڑھے۔ میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزار سکوں، انہیں تیار کر سکوں، انہیں اپنی گود میں بٹھا کر کھلا سکوں۔ لیکن میری یہ خواہش پوری کرنے سے پہلے ہی میرا بیٹا ختم کر دیتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب وہ آخر ایسا کیوں کرتا ہے۔ اس بار میں نے فیصلہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنے بیٹے کو یہ قدم نہیں اٹھانے دوں گی، چاہے اس پر مجھے اپنی جان پر بھی کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے اس بچی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میرے ہاتھ کو دیکھ کر وہ بچی یک دم ہی ساکت ہو گئی۔ اس کا چہرہ دوبارہ سے ست پڑ گیا اور وہاں پر سنجیدگی چھا گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید اس کو یہ حرکت پسند نہیں آئی، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس بچی کا چہرہ بگڑنے لگا اور وہاں پر ایک انتہائی خوفناک صورت آ گئی، جسے دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اور پھر اس سے کچھ دن بعد ہی میرے ساتھ ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ ایسا تھا جو مجھے موت کے قریب لے گیا تھا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ بچ گئی۔ میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے بیٹے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ رات 9 بجے کا وقت تھا۔ میرا بیٹا اس وقت گھر نہیں آیا تھا، جبکہ میری بہو اپنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ اچانک مجھے اپنی بہو کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر میں یک دم ہی گھبرا گئی اور تیزی سے اس کمرے کی طرف بھاگی، لیکن وہ کمرہ اندر سے لاک تھا۔ جب اس کی آوازیں مجھے مسلسل سنائی دے رہی تھیں، میں نے جا کر زور زور سے دروازہ بجایا، لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا اور مجھے مدد کے لیے پکارنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ اچانک میرا دھیان گھر کی چابیوں کی طرف گیا جو میرے ہی کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے وہ چابیاں اٹھا کر لے آئی اور تقریباً 5 منٹ کی مشقت کے بعد وہ دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، چاروں طرف گہری خاموشی پھیل گئی۔ اب وہاں سے کسی کے بھی چلانے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ سارا، کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے کمرے کے اندر جھانکتے ہوئے کہا، لیکن وہ مجھے پورے کمرے میں دکھائی نہ دی۔ اچانک میری نظر واش روم کے دروازے پر پڑی جو کھلا ہوا تھا اور وہاں سے خون نکل کر باہر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی اور تیزی سے واش روم میں گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل بند ہونے کے قریب ہو گیا۔ سامنے میری بہو کے سارے بال فرش پر پڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ پانی کے ٹب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب جاندار پڑا ہوا تھا۔ یہ جانور اپنی زندگی میں نے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کی گردن آدھی کٹی ہوئی تھی اور اس کا خون پورے واش روم میں پھیلا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر بہو کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی اور وہ انتہائی مکروہ انداز میں کہنے لگی، کیا تمہارے بیٹے نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے میرے کمرے میں نہیں آنا؟ لیکن تم نے اس کی بات نہیں مانی۔ اب جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میں دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اس بار جب مجھے ہوش آیا تو میں باہر صحن میں پڑی ہوئی تھی۔ آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میری آزمائش یہیں پر ہی ختم نہیں ہو گئی تھی، بلکہ اس کے بعد مجھے دوبارہ چھت پر کسی کی آہٹ سنائی دی گئی۔ ایک تو مجھے اپنی تجسس کی عادت سے شدید نفرت تھی۔ میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ میں جب تک وہ چیز دیکھ نہ لیتی یا اسے پرکھ نہ لیتی جو مجھے پریشان کر رہی ہوتی، اس وقت تک اپنے چین سے نہیں بیٹھتی تھی۔ اور اس بار بھی میں تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چھت پر جانے لگی۔ جیسے ہی میں چھت پر پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ وہاں ایک بہت ہی خوفناک عجیب و غریب سی مخلوق بیٹھی ہوئی تھی،
जिसका कद आधे आसमान को छू रहा था। उसने हाथ में एक मोमबत्ती पकड़ रखी थी, जबकि उसने अपनी आंखें बंद की हुई थीं। वो बहुत ही अजीबो गरीब मखलूक थी। उसे देखकर मैं तेज़ी से आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो यकदम ही वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद कुछ दिन यूं ही गुजर गए। उन दिनों में मेरे साथ कोई ऐसा भी वाक़या पेश नहीं आया। मैं समझी शायद सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो गया है। और फिर एक दिन मैं सहन में बैठी हुई थी कि मेरी बहू खुद चल कर मेरे पास आई। वो उस वक्त काफ़ी बेहतर लग रही थी। उसकी हालत भी दुरुस्त थी। वो मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हों और मेरी ज़िंदगी दोबारा से खुशियों से भर गई हो। मैं उसी खुशी में मगन थी जब अचानक मेरा बेटा घर के अंदर दाखिल हुआ। मैंने उसे ये खुशखबरी सुनाई तो उसने जल्दी से बहू का हाथ पकड़ लिया और उसे घर से बाहर ले जाने लगा। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये दोबारा उसका अबॉर्शन करवाना चाह रहा है, लिहाजा मैंने उसे रोक लिया। मैंने उसे कहा कि आज के दिन मत जाओ, कल चले जाना। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गया। मैंने उससे इस बात की वजाहत नहीं की, बल्कि उसकी मिन्नतें करने लगी। तंग आकर उसने कहा, ठीक है, लेकिन ये बच्चा मैं किसी भी सूरत में इस दुनिया में नहीं लाऊंगा, लिहाजा आज न सही कल ही मैं इसे पीछा छुड़वा ही लूँगा। मैंने उसकी बात मान ली और अगले दिन जब वो दोबारा घर आया तो मैंने अपनी बहू का रूप धार लिया। लिहाजा एक बात जो मैंने अच्छे से नोट की थी वो ये थी कि वो अपनी बीवी से ना तो ठीक तरह से बात करता था और ना ही ठीक तरह से उसे देखता था। लिहाजा मेरा भी फ़ायदा हो गया। ना तो उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा और ना ही उसने मुझसे कोई बात की, बल्कि इंतहाई सख्त लहजे में मुझे अपने साथ चलने के लिए कह दिया। उसके बाद वो मुझे एक सुनसान जगह पर लेकर आ गया। उस सुनसान जगह पर एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। उसने मुझे गाड़ी से उतरने का बोला, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। अचानक मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था, अब हम दोनों को ही इसका हिसाब देना है। और उसके बाद वो मुझे उस झोंपड़ी के अंदर लेकर चला गया। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पर बैठा हुआ आमिल कुछ करता, वो अचानक बोल पड़ा कि ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि कोई और औरत है। मेरे बेटे ने जल्दी से मेरा नकाब हटाया और मुझे देखकर हैरान रह गया और फिर फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी, ये आपने क्या किया? आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। और तब मुझ पर एक राज आश्कार हुआ कि मेरी बहू एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। यूनिवर्सिटी में ही उसकी मेरे बेटे से बातचीत शुरू हुई थी। मेरा बेटा उसे पसंद करने लगा था। इस सिलसिले में उसने उससे बात की, लेकिन उसने इनकार कर दिया और फिर किसी ने उसे बताया कि तुम उस लड़की पर जादू करवाओ। लिहाजा मेरे बेटे ने उस लड़की पर जादू करवा दिया। लेकिन हर जादू की एक कीमत होती है। मेरे बेटे ने उस लड़की से जादू बग़ैर उस जादू की कीमत जाने करवाया था, जिससे वो लड़की तो उसे हासिल हो गई, लेकिन उसके साथ साथ एक और नापाक चीज़ मेरे बेटे के साथ रहने लगी। और फिर उस नापाक चीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहू के जिस्म पर भी कब्ज़ा कर लिया और वो इस हद तक मेरी बहू के ऊपर काबिज़ हो गई कि जब भी मेरी बहू उम्मीद से होती तो वो उस जिन्नी का ही बच्चा होता जो वो किसी सूरत में भी इस दुनिया में लाना नहीं चाहता था। लिहाजा यही बात थी कि वो हर बार ये बच्चा ज़ाया करवा देता था। वो नापाक चीज़ इसलिए मेरे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी क्योंकि ये बात फ़िलहाल किसी के इल्म में भी नहीं थी। अब जबकि मुझे सब कुछ पता चल गया था और वो नापाक चीज़ अपने इंतकाम पर उतर आई और उसके बदले में उसने ना सिर्फ मेरे बेटे को मार दिया बल्कि उस बहू और आमिल का भी काम तमाम कर दिया। और एक दिन वो मेरे सामने हाजिर हुई। मुझे उसके अल्फाज आज भी याद हैं, तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ हुआ वो उसकी गलती का नतीजा था,
چونکہ تم نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا اس لیے میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ جاؤ، اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیو۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میری زندگی بھی تباہ کر چکی تھی۔ اب میں اپنے بیٹے کے لیے ہر وقت روتی رہتی ہوں۔ اب یادوں کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔